এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটি, যেই সেক্টরটি স্পেশালি ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক এবং টিল টুডে, যেই সেক্টরটি আমাদের কমিউনিটির একটি ব্যাকবোন ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে গত কয়েক বছর আমাদেরকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে টাওয়ার হামলেস কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই ইন্ডাস্ট্রিকে যারা আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, যারা সেবা দিয়েছেন, প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে যাদের সেবা প্রয়োজন, সেই সেবা গ্রহীতাদের পক্ষ থেকে আজকে কয়েকজনকে টাওয়ার হামলেস কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্মানিত করবে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে। তাদেরকেও আমরা উৎসাহিত করব যাতে করে নেক্সট জেনারেশন অফ কেয়ারার্স আমরা এই আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে তাদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারি। এটি কেয়ারার্স যাদের ঘরে কেয়ারার প্রয়োজন, তারা ছাড়া এর মাহাত্ম্য গুরুত্ব বোঝা অনেক কঠিন। Ladies and gentlemen, my name is Farhan Masood Khan. I work for a television channel called Channel S Television. I hope many of you know about Channel S. Do you know about Channel S? Are you sure about it? No? You are not sure about it. You know about Channel S, right? Okay, you are not sure about it. We've got one person who doesn't know Channel S, but we'll deal with it later. During the pandemic, one of the learning experience, what we have seen in our community, that we come together. এবং একজন আরেকজনকে দেখার, একজন আরেকজনকে লুক আফটার করার, একই সাথে একজন আরেকজনের ভালো মন্দ জানার যে একটা স্পিরিট আমরা দেখেছি ডিউরিং প্যান্ডেমিকের সময়। And it is not only the British Bangladeshi communities across in the UK, আমরা সবাই একসাথে হয়েছিলাম। And the sector who served our community, our parents, our brothers and sisters, আমাদের চিলড্রেনদেরকে যারা সার্ভ করেছেন এই কঠিন সময়টিতে, they are our carers. তাদের কারণে, তাদের জীবন ঝুঁকির কারণে অনেক পরিবার, অনেক ফ্যামিলি মেম্বার তারা নিজেদের পিতামাতার কাছে যেতে পারেনি, কিন্তু কেয়ারার্সরা ঠিকই গিয়েছেন। অনেক সন্তানকে আমরা ঠিকমতো লুক আফটার করতে পারি, কিন্তু কেয়ারার্সরা কিন্তু ঠিকই তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেকে জীবন ঝুঁকি নিয়ে এই কাজটি করেছেন এবং অনেকেই দুঃখজনকভাবে অনেক কেয়ারার্স অসুস্থ হয়েছেন, অনেকে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই নোবেল কাজটিকে আজকে আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করবো আপনাদের সবার সহযোগিতা। এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি আমন্ত্রণ জানাবো মাওলানা আব্দুল কুদ্দুসকে স্টেজে আসার জন্য এবং পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য। Ladies and gentlemen, I would like to request Maulana Abdul Quddus to come to the stage and recite from the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য। এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো এই টাওয়ার হামলেস কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য এবং আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের যারা অতিথি আছেন তাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব লিটন আহমেদ, সেক্রেটারি টাওয়ার হামলেস কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশন।
today's meeting on the occasion of the 12 years anniversary of Tower Hamlets Carer Association. Honorable President Nurul Alam, present chief guest, special guest, Honorable Councillor, electronic and print media journalists, community leaders, and my dear friends and colleagues. You all accept my salam and greetings. As you all know, the Tower Hamlets Carer Association was established in 2010. After the association was established, many demands from association association was established, many demands from the council have been fulfilled. I have been unanimously endorsed by the committee as the General Secretary in 2022. After assuming office, I present to the Council various demands on whose interims my Honorable President, Treasurer, and other members of the committee. Our demands are log-in and log-out issue, pay rise, holiday pay, minimum job contracts 24 hours, no more 0 hours contract, no more 30-minute visits, at least 45 minutes per visit. As we work, holiday time, must pay double payment. Those demands are under the considerations by the council. Hopefully the current Honorable Mayor will look into our demands. During COVID-19, we have been working day and night to provide service to our vulnerable service users. We lost many of our colleagues while providing the service. May Allah accept them, give him Jannatul Firdaus. During the lockdown, we have participating in food distributions with honorable councillors. We all members has helped the poor people of Bangladesh by collecting money during the lockdown and floods. In this way, we stand united with you, help and considerations. Tower Hamlets Care Association can work for the welfare of people in future. I conclude my speech by wishing you all the best with this hope. Thank you all. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে কিছু রাফেল ড্র আছে। আমাদের ভলান্টিয়ারদের কাছে আছে রাফেল ড্র, দয়া করে আপনারা রাফেল ড্র কিনবেন। এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার আছে। আকর্ষণীয় পুরস্কার যখন ড্র হবে তখন আমরা জানবো, তবে আকর্ষণীয় পুরস্কার রাখা হয়েছে। যারা ভলান্টিয়ার আছেন তারা আপনাদের কাছে যাবেন, দয়া করে সেই রাফেল ড্রগুলো কিনবেন। এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো খুব সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জনাব সফর উদ্দিনকে আমন্ত্রণ জানাতে স্টেজে আসার জন্য। জনাব সফর উদ্দিন এখানে নেই, আমরা পরবর্তীতে যোগাযোগ করবো, আর তিনি আসলে আমরা আবার তাকে আমন্ত্রণ জানাবো। এবারে আমন্ত্রণ জানাবো ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলমকে। নুরুল আলম, জনাব নুরুল আলম কে আছেন? ওকে। আমন্ত্রণ জানাবো ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহ মোহাম্মদ বদরুজ্জামানকে।
জনাব বদরুজ্জামান আছেন? জনাব বদরুজ্জামান আছেন, তার জন্য জোরে করতালি এবং তিনি খুব সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন। Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I thanks to all of our guests, our carer, and our sisters. Before I'm say some the importance of the little speech. আপনারা জানেন আজকে আমাদের অনেক কষ্টের কেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘ 12 বছর আজকে ফুর্তি আমরা করতে যাচ্ছি। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত, আমাদের মাঝে এসে গেছেন বা আর কিছু আবার আসতেছেন অবশ্য। আমি আরও বলতে চাই, আমাদের এখানে অনেক কষ্টে ভরা এই কেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, এরপরও আমরা অনেক দিন আমরা পেরিয়ে আসতে পেরেছি। আর আমরা আরও এটা বলতে চাই, যত আমাদের নতুন কেয়ার ভাই বোনরা আসতেছেন, কাজে আমাদের সাথে জয়েন করতেছেন, আপনারা মন নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন যাহাতে আমাদের দুর্নাম না হয়। থ্যাংক ইউ। আমি আর সময় দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আমার পরে আরও বক্তারা আছেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল পর্ব, এই পর্বে আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই যেটি বলেছি যে এই চ্যালেঞ্জিং সময়টিতে, প্যান্ডামিক এবং প্যান্ডামিকের আগে কিংবা পরে চ্যালেঞ্জিং সময়টিতে যে সমস্ত কেয়ারাররা সার্ভিস দিয়ে অনবরত ভূমিকা রেখেছেন এবং তাদের কেয়ারের কারণে হয়তো অনেক জীবন বেঁচে গিয়েছে, হয়তো অনেক পেশেন্ট কমফোর্টের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, হয়তো অনেক পরিবার নিস্তার পেয়েছে, শান্তি পেয়েছে যে তারা একজন ভালো কেয়ারারের সাথে আছেন কিংবা একজন ভালো কেয়ারার তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে লুক আফটার করছেন। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমি প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাবো সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য। সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশিক রহমান, ডিরেক্টর শেডুল এন্টারপ্রাইজকে স্টেজে আসার জন্য। আশিক রহমানকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য আমি প্রথমেই যার নাম ঘোষণা করব, চৌধুরী রায়হান জামিল। চৌধুরী রায়হান জামিল। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য শাহেদ উদ্দিন। আমন্ত্রণ জানাবো এবারে ফর্মার কাউন্সিলর এবং আমাদের কমিউনিটির একজন প্রিয় মুখ স্টেজে আসার জন্য আমি যাকে আমন্ত্রণ জানাবো, জনাব আহবাব শাহেদউদ্দিন। we have got the guest, next guest, শাহেদউদ্দিন and সাবা বশির। এবং স্টেজে আমন্ত্রণ জানাবো সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য জনাব ওমর ফারুক। জনাব ওমর ফারুক, ওমর ফারুকের জন্য জোরে করতালি। অসংখ্য ধন্যবাদ। Please stay on the stage. We've got another guest, another certificate taker coming. The next certificate receiver is Mohammad Kuroma. Mohammad Kuroma Mohammad, I would like to request Mr. Kuroma to come to the stage and receive the next certificate.
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি now, ladies and gentlemen, I would like to request Rachel Low to come to the stage and receive the next certificate. Rachel Low. She here? Rachel Low is coming. Please put your hands together for Miss Rachel Low. Thank you very much. Thank you all for your time. Thank you very much. Thank you. এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো স্টেজে আসার জন্য এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য জনাব শাহান চৌধুরী অ্যাডভাইজার THCA টাওয়ার হামলেটস কেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার জন্য Ladies and gentlemen, I would like to request Mr. Shahan Chaudhary to come to the stage and say a few words. Is he around? শাহান চৌধুরী নেই। আচ্ছা, আমরা পরবর্তীতে যাই। আমন্ত্রণ জানাবো প্রেসিডেন্ট টাওয়ার হামলেটস কেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলমকে স্টেজে আসার জন্য। জনাব নুরুল আলম, অসংখ্য ধন্যবাদ। Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Before my speech start, I'd like to request everyone, a couple of Facebook media online channel, Sileti Online, Hawaii TV, LB24 are covering us live program. Please share everyone and supporting the carers as much as you can. Your voice will bring our life shining. Please. And also, I'd like to request everyone, we have so many honorable, respectful guests with us and media, and of course, আমাদেরকে যারা স্পন্সর করে সহযোগিতা করেছেন, যারা আমাদের স্পন্সরার, I'd like to request everyone, please put your hand together and give them a big round of applause, energetic way, please. Thank you. Assalamu alaikum again. Good evening, everyone. Thank you all for coming to this evening Tower Hamlet Carer Association 12 years celebration. We really pleased to see so many honorable, respectful people from different aspects, member of parliament, country, community, council, local government, care agencies, community transport, Welcome Forest, media, Tower Hamlet baristas, trade union, Unison, and care in Tower Hamlet. My dear audience, we carers are very grateful, delightful. We have so many honorable, respectful guests with us. We also invite our community representative, Tower Hamlet representative, executive mayor, lead member, health and social care adult. But unfortunately, they are not available. Hope they will be available in future. My dear audience, Tower Hamlet Carer Association are non-political, non-profitable organization. We believe in diversity. We happy to work with everyone equally. In the last 12 years, we have had many achievements. For example, during the Bangladesh floods and natural disaster, we were able to raise charity money for the victims. And previously, we had charity dinners fundraising for the Rohingya, and we really look forward to work with everyone closely with supporting the carers and community. My dear audience, respectfully, politely, our carers are requesting us how we share our thoughts last 12 years. We have a great opportunity to share with you again. Our carers are doing most important job, valuable job for our country and community as a key worker, as a frontline workers. We carers are always running for our country and community as a postman, as a runner. We do not look behind. Even during the pandemic, we do not think about ourselves, even our families. We work 365 days, 24/7, we running one door to another door. We caring, supporting our vulnerable people who are unable to protect themselves,
Everyone are vulnerable at certain times in life. Our service users, they may forget the carer's name, but they will never forget how we made them feel good, feel better. We work very hard, but unfortunately, the reality is we do not feel valued. For example, our honorable council ensures logging and logout is not requirement from the council, but our carers are still doing this. Our duty of care for assistance, relief everywhere. But unfortunately, we carers are not relief everywhere. Quite often, we feel very stress, anxiety, difficulty rush with some of the challenges we face. The challenges are logging and logout issue, 30-minute visit to improve 45-minute issue, contract issue FR at least 30 hours, care association meeting room or hall room issues, pay raise issues, inflation, cost of living price affect our daily lives, our NHS staff, supermarket staff, NHS staff, doctor, nurse, everyone receiving their pay raise. But unfortunately, we carers are not on that list. As long as we as a Tower Hamlet residents are also feel very stress, anxiety, difficult with some of the challenges we face. The challenges are service charge, council tax, gas bill, electricity bill, community language services, housing, drugs, school support, community development infrastructure, community environment safety, which is not looking good now, health services, unnecessary road closure, no entry, one-way road, school restriction, and we notice some of the like New Hamlet Beach Welcome Store, they remove the school restriction sign, they remove their school restriction, but unfortunately Tower Hamlet, they don't remove it. My dear audience, in the last 3 years, we have had lots of Microsoft meeting, Zoom meeting, one-to-one meeting with our honorable agencies, community council, local government, deputy mayor, health and social care adult, senior care commissioning committee with above issues. But unfortunately, we do not receive any positive results and feedbacks. Everything is easy to say, but difficult to do, difficult to complete the task, difficult to carry out the duty on the field. Despite all the problems we face, we still provide our excellent service with their full care required. We all know our services are a stressful person, care worker should be stress-free. We also know that on the news, our great country, great citizen, our care agencies are struggling, suffering for the care staff. And those issues are real impact crisis in care. I'd like to request everyone. We have so many honorable, respectful guests, audience, and media. Please look into this closely and support your carers as much as you can, without politics, without business, without hesitation. We can replace anything. We can replace a leader. We can replace a town hall. We can replace a politician. But we cannot replace a human. We are human. Please help us to survive. We are human. Please help us to survive. And we also request everyone. Request everyone, our member of parliament, politicians, community council, media is our hope. Please recognize the carers nationally and support your carers as much as you can from bottom of your heart. From bottom of your heart. And also, please, and also I'd like to request everyone, my dear carers, brothers and sisters, social activist Mother Teresa mentioned, what you can do, I cannot do, but together we can do anything. Our carers are always positive, never give up. Positive thinking must be followed by the positive doing. Inshallah, we carers have the ability, capability, quality to be the sunshine our agency, community and service users' life. And we hope our member of parliament, community, council, local government, media have the ability, quality, power to be the sunshine carers' life. Thank you everyone to be here. Give us a wonderful, delightful evening. We hope we'll see you again and again. We wish you all the best, everyone. And tonight, our Hamlet Carers Association 12th best celebration. Allah bless you. God bless you. May you live long. Thank you. Assalamu alaikum. অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব নুরুল আলম, প্রেসিডেন্ট Tower Hamlets Carers Association. Now I'd like to request Ms. Vida Bama to come to the stage and say a few words. Ms. Vida Bama, Manager Axel Care. Ladies and gentlemen,
Please put your hands together for Ms. Vita Bama, Manager, Axel Care. Good evening, everyone. My name is Vaida Buama. People that don't know me, I work for Excel Care and I'm the operations manager. So we are one of the providers in Tower Hamlets, which is a care agency, and we provide service to the vulnerable people. I'm really privileged to be here this evening, to be invited to this 12 years annual and anniversary event. I know most of the carers or people that are here, and I have to say how I take my hat to everyone who has been committed to being part of the Carers Association and working so hard to bring changes to Tower Hamlets for carers on carers' behalf. We are really grateful to be part of this evening event. First of all, I want to thank every single person that is here that is a care worker, because being a care worker is not an easy task. I was once a carer and I've always worked in Tower Hamlet for the past 27 years. 27 years I've worked in Tower Hamlet. I was a carer before becoming, working in the office before becoming a manager. So I know being a carer is a hard job. But what I will say is that we thank every single one of you for your hard work and continue to fight for the carers on the hard work that you are doing and the changes that you are trying to bring into the carers in the community. So thank you for the invite today, and thank you for having us. Thank you. Thank you for your inspiring speech, Vaida Bauma. Now, ladies and gentlemen, now we'd like to go to the next stage of the certificate taking ceremony, receiving ceremony. আমরা সবাই যদি আরেকবার চেষ্টা করি এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য এবং সহযোগিতা করার জন্য। প্রথমে আমরা একবার চেষ্টা করেছিলাম এবং সফল হয়েছিলাম, এবার আরেকবার। So that means তার মানে হচ্ছে সবাইকে একটু কনসেন্ট্রেট করতে হবে, স্পেশালি the guests who are coming here. They are giving their time, they are giving their energy, and they came here to support us. So please make sure that we all give attention to them and আমরা তাদের কথাগুলি শুনি সুন্দর মতো। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা সহযোগিতা করছেন। এখানে আমাদের ভলান্টিয়াররা আছেন যারা রাফেল ড্র নিয়ে যাচ্ছেন টেবিলে। আপনারা যারা রাফেল ড্র কিনতে ইচ্ছুক দয়া করে রাফেল ড্র কিনবেন। যাচ্ছি পরবর্তী ধাপে আমাদের এই সার্টিফিকেট গিভিং অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানাবো কাউন্সিলর মনসুর আলীকে স্টেজে আসার জন্য। কাউন্সিলর মনসুর আলীকে স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তিনি পরবর্তী সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। কাউন্সিলর মনসুর আলী, কাউন্সিলম্যান। এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো জনাব তোফায়েল আহমেদকে। জনাব তোফায়েল আহমেদ, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে স্টেজে আসার জন্য এবং কাউন্সিলম্যান মনসুর আলীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেয়ার জন্য। এবারে আমন্ত্রণ জানাবো স্টেজে আসার জন্য। I would like to request Sushi Strick to come to the stage to hand out the next certificate. Ms. Sushi Strick, sorry if I've spelled your name incorrectly. Susie Strike, I'm so sorry about this. So sorry about it. Susie Strike. Now I'd like to request Mr. Jayed Mia to come to the stage and receive the next certificate from Ms. Sushi Strike. Susie Strike. Everyone that is there.
অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আসার জন্য। নাও দি নেক্সট সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাবো তোফাজ্জল আলম, ডাইরেক্টর সোনারগাঁ রেস্টুরেন্ট, এবং শাহাদাত মনির কে স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তোফাজ্জল আলম এবং শাহাদাত মনিরকে স্টেজে আসার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবং আমন্ত্রণ জানাবো জনাব আবু মুমিনকে স্টেজে আসার জন্য। জনাব আবু মুমিন, ফাউন্ডার 13 রিভার ট্রাস্ট। জনাব আবু মুমিনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। এবং আহবাব হুসাইন। সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন জনাব আনামিয়া এবং মাসুম আহমেদ ভুইয়া। জনাব আনামিয়া এবং মাসুম আহমেদ ভুইয়া, আপনাদের দুজনকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। আনামিয়া আছে না? বুঝছি না। আনামিয়া দিলেই চলবে। ওকে। আনামিয়া এটা কিলা নিব কালকে থেকে নিব। আচ্ছা দাও আমি কথা বলুন। Now I would like to request the next guest to come to the stage, Mr. Shebul Islam, proprietor Jannah Grill. Shebul ইসলামকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। এবং সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব আসাদুজ্জামানকে। জনাব আসাদুজ্জামানকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য। জনাব শেবুল ইসলাম এবং আসাদুজ্জামান, দুজনের জন্য জোরে করতালি। On behalf of Asaduজ্জামান, আমাদের গেস্ট মিস ভাইডা বামা সার্টিফিকেট রিসিভ করছেন। মিস ভাইডা on behalf of Asaduজ্জামান, thank you. পরবর্তীতে আমন্ত্রণ জানাবো জনাব আব্দুল মুকিত নানুকে স্টেজে আসার জন্য। আব্দুল মুকিত নানুকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরবর্তী সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য। জনাব আব্দুল মুকিত নানু। আমন্ত্রণ জানাবো আব্দুল মুকিত নানুর অনুপস্থিতিতে জনাব লুৎফুর রহমান, WPC ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের প্রতিষ্ঠাতা জনাব লুৎফুর রহমানকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন জনাব মনসুর খান। জনাব মনসুর খান। জনাব মনসুর খানকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। মনসুর খান। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমরা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ধাপে যাব সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য। পরবর্তী ধাপে যাব, তবে তার আগে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন আমাদের এখানে, তাদের সবার বক্তব্য শোনার চেষ্টা করব। প্রথমে I would like to request to come to the stage the founder of Channel S Television, জনাব মাহি ফেরদৌস জলিলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। জনাব মাহি ফেরদৌস জলিল, আপনারা সবাই চ্যানেল এস কে জানেন এবং চ্যানেল এস কে চেনেন। যারা আপনারা জানেন যে তিনি ফাউন্ডার এবং একই সাথে কেয়ারারদের অধিকার, কেয়ারারদের যে বিভিন্ন যে জার্নিটি আছে আমরা বিভিন্ন সময় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি জনাব মাহি ফেরদৌস জলিলের ইন্সপিরেশনে। আসসালামু আলাইকুম। পালা আসুন, একটু কয়েক মিনিট নেব। আমার মনে হয় যে আপনারা সবাই জানেন এই রুমও যারা আসুন যে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা খাম কিতা।
আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা কাম কিতা। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা কাম হইল এক মানুষে আরেক মানুষের সাহায্য করা। এটা আমার কথা নয়, আল্লাহ তাআলার কথা, যে আমরা যদি এক মানুষে আরেক মানুষের সেবা করি, তারে যদি বাঁচাই, তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষে আমরা বাঁচাই। তো আজকের এই মহৎ উদ্দেশ্য আমার কারণ হইল যে আমরার কমিউনিটির মাঝেও এইরকম মানুষ আছেন যে অন্য মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এটা যদি তারার পেশা আমরা মনে করি, তাইলে আমরা অনেকে হয়তো রং করব। তারা হয়তো অনেকেই ট্যাক্সি ড্রাইভারি করতে পারতা, দ্বিগুণ বেতন পাইতা, কিন্তু আসলে তার মাঝে মেজরিটি মানুষের সেবা করার লাগি তারা নিজেরা স্যাক্রিফাইস করেন। ইচ্ছার লাগি আসলে আল্লাহ তাআলা দিতা, এবং আমরা তারা লাগি দোয়া করতাম যে তারা কন্টিনিউ আমরা যে কমিউনিটির যে মুরব্বীগুলোর সেবা করা, অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা অ্যাডভান্টেজ নেয় তারা সেবা করা। আমরা যে দেশ থেকে আইছি সেই দেশও কিন্তু গরিবীর কারণে ফুয়ায় তার বাপরে রাস্তাত ফলাইয়া যায় গিয়ে। আমরা যে দেশ থেকে আইছি সেই দেশে যদি মার বাচ্চা যদি ডিসেবল হয়, তাহলে ডাস্টবিনের খান্দাত বা নদীত বাসাই দেয় যে মায় পেটো গর্ভ দেওয়া সন্তান রে। কিন্তু আমরা যে দেশে থাকি সেই দেশের স্টেটে তারা লুক আফটার করে, আর আমরা এই বাইবুলোর দ্বারা তারা পরিচালিত হই। এবং কেয়ার ওয়ার্কার্সের লোকে আমি অনেকবার কাজ করছি, এবং আমার দিলের কথা কইতে হইব যে তারা আসলে শ্রেষ্ঠ সন্তান আমরার মাঝে। আমরা অনেকের অনেক পয়সা আছে, বাট দে আর দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট। তারা লুক আফটার করেন। অনেক মানুষ হয়তো যদি তারা না থাকতা অনেক দিন আগেই পৃথিবী ছাড়িয়ে লাগিনে, অনেক মানুষকে লাগিনে। কারণ এই সমাজে এখন অনেক ছেলে মেয়েরা আসুন তার নিজের মা বাবারে দেখে না। এই সমাজে অনেক আসুন, আমি গল্প শুনি মানুষের, দেখি আমি মানুষের। তো আসলে এইসব প্রোগ্রাম আমার একটাই কারণ যে তারা লোকের সলিডারিটি দেখানি আমরা, যে দে আর ডুইং সামথিং। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এইসব খামর লাগি পৃথিবীর মানুষে নোবেল পুরস্কার পায়, কিন্তু আমরা সমাজে তারা আমরা রেকগনাইজ করতে পারি। এগুলো আমরার ব্যর্থতা যে আমরা তারারে রেকগনাইজ করি না, আমরা তারারে বুঝি না। আপনাদের কাছে একটাই চাওয়া, তারা লাগি দোয়া করবা, আল্লাহ তালার কষ্টরে কবুল করতা, আর যাতে তারা সেবা করিয়ে যাইতে পারেন সবর, ওটাও থাকলেও আপনাদের কাছে আমার লাগি দোয়া করবা। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কখনো কখনো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজের স্বীকৃতি দিতে কিংবা এই কাজের গুরুত্ব বুঝতে অনেক সময় আমরা কম চেষ্টা করি, অথবা ব্যর্থ হই, অথবা সফল হই না। কেয়ারার্সদের জবটি বা কেয়ারার্সদের গুরুত্বটি আমাদের জীবনে, স্পেশালি ব্রিটেনে, এতই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা খুব কম সময়ই মানুষের জীবন বদলানোর জন্য, মানুষের জীবনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য, মানুষকে সুস্থ করে তোলার জন্য তাদের যে অপরিসীম ভূমিকা আছে সেটি আমরা খুব কম সময় অনুধাবন করি। এবং সেখানে মিডিয়ার একটি ভূমিকা আছে, কারণ আমরা মিডিয়া অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিভিন্ন আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে তুলে ধরতে পারি না। কিন্তু চ্যানেলস এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এতটুকু বলতে পারি, বিশেষ করে গত কয়েক বছর, গত 5 থেকে 7 বছর, প্যান্ডামিকের সময়, প্যান্ডামিকের আগে এবং এখন, আমরা চেষ্টা করি যে অন্তত এই সেক্টরে যারা আছেন আমাদের ভাই বোনেরা, তাদের পাশে থাকার জন্য। আমাদের হয়তো অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু পাশে থেকে তাদের কথাগুলি শোনার এবং তাদেরকে অন্তত সমর্থন দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা আমাদের চ্যানেলসের আছে, যেটি আমাদের জলিল ভাই একটু আগে বলেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের ধৈর্য ধরার জন্য। আমার একটি কুখ্যাতি আছে। আমার একটি কুখ্যাতি হচ্ছে যে যখন এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান হয়, মানুষ যখন একটু ধৈর্যহারা হয়ে যায়, তো মানুষকে ধৈর্যে নিয়ে আসার জন্য আমার কিছু পরিকল্পনা থাকে। সেই পরিকল্পনার একটি হচ্ছে নাম ডাকা। তো আমি অনেকের কিন্তু নাম জানি। এই 18 নম্বর টেবিলের পেছনে যারা বসে আছেন, আমি কিন্তু আপনাদের নাম জানি। তো আমি আপনাদের নাম ডাকতে চাই না, আমি চাই আপনারা এই অনুষ্ঠান উপভোগ করুন, এবং যারা এখানে আসছেন তাদেরকে আপনারা দেখুন, তাদের কথা শুনুন। আপনারা আছেন তো আমাদের সাথে? ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এবার আমরা যাব অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে। মিসবাহ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। মিসবাহ চৌধুরী, ডিরেক্টর, লন্ডন কলেজ অফ মার্কেটিং অ্যান্ড টেকনোলজি,
এবং তিনি অ্যাওয়ার্ড প্রদান সার্টিফিকেট প্রদান করবেন যে অতিথিকে জনাব আব্দুল আহাদকে। জনাব মিসবা চৌধুরী। আমন্ত্রণ জানাবো জনাব শাহাদত হোসেনকে, ডাইরেক্টর ঢাকা বিরিয়ানি। জনাব শাহাদত হোসেন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিজান চৌধুরী, ফার্স্ট স্পিকার অফ চা হামলেটস এন্ড ফর্মার কাউন্সিলর। মিজান চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। এবং মিজান চৌধুরীর কাছ থেকে আব্দুল আহাদ সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। এবারে আমন্ত্রণ জানাবো স্টেজে আসার জন্য জনাব সাইয়েদ হাসানকে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যাপলবি। সাইয়েদ হাসান, সাইয়েদ হাসান কে আছেন আমাদের সাথে? সাইয়েদ এহসান আমাদের সাথে আছেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যাপলবি। এবং সাইয়েদ এহসানের কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করবেন জনাব শাহ মোহাম্মদ বদরুজ্জামান। জনাব শাহ মোহাম্মদ বদরুজ্জামান। শাহ মোহাম্মদ বদরুজ্জামানের জন্য জোরে একটি করতালি। একটু আগে চমৎকার স্পিচ দিয়েছেন জনাব শাহ মোহাম্মদ বদরুজ্জামান। এবং একই সাথে আমি আমন্ত্রণ জানাবো জনাব দেলওয়ার হোসেনকে সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য। জনাব দেলওয়ার হোসেন, দেলওয়ার হোসেনকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য। দেলওয়ার হোসেন। আসুন, আপনি আসুন। দেলওয়ার হোসেন সার্টিফিকেট দিলাও কা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি দিবেন। Also, I would like to request Ms. নুরুন্নেসাকে স্টেজে আসার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নুরুন্নেসা কে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের সাথে আসছেন নুরুন্নেসা। অসংখ্য ধন্যবাদ। নুরুন্নেসার জন্য জোরে করতালি। এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো জনাব মুসলে উদ্দিন আহমেদকে স্টেজে আসার জন্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর উইকলি জনমত এবং ডিরেক্টর ফেইথ ডিজাইন অ্যান্ড প্রিন্টার্স। মুসলে উদ্দিন আহমেদকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং পরবর্তী সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন মিস রুহেনা বেগম। মিস রুহেনা বেগমকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মিস রুহেনা বেগম। রুহেনা বেগম আছেন কি আমাদের সাথে? আমরা খুব চমৎকার ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানের শেষের দিকে। আমরা প্রায় অর্ধেক পর্যায়ে সমাপ্ত করেছি, প্রায় শেষের দিকে আমরা উত্তীর্ণ হচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আপনাদের মূল্যবান সময়ের জন্য। এবারে দর্শক মণ্ডলী, সম্মানিত অতিথি, আমরা আরেকজন ব্যক্তিকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আরেকজন ব্যক্তিকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাবো এবং যিনি আমাদের কমিউনিটির মর্যাদাকে অনেক বেশি শানিত করেছেন, আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি নামকে সারা বিশ্বে পরিচিত করেছেন। বিশেষ করে এই প্যান্ডামিকের সময় তার আহ্বানে সারা পৃথিবীর মানুষ সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ডোনেট করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত দবির চাচা। দবির চাচাকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। একশো 2 বছরের দবির চাচার সাথে
আসবেন দবির চাচার কেয়ারার, এবং দবির চাচার কেয়ারার হচ্ছেন তার সন্তান জনাব আতিক চৌধুরী। আমরা চাচা এবং চাচা সন্তান আতিক চৌধুরীকে, আতিক ভাইকে আমরা স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবং চাচা খুব সংক্ষেপে আপনাদের উদ্দেশ্যে, আপনারা যারা সেবা নিচ্ছেন, মানুষকে কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, নিবেদিত করেছেন, নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে মানুষের সেবা দিচ্ছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দবির চাচা খুব সংক্ষেপে আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম। উত্তর দেন না তো আপনারা? আমি খুব গর্বিত যে আপনারা আমাকে অন্তিম সময়ে স্মরণ করছেন। আমার ছেলে আছে বলে আমি আসছি, না হইলে এই বয়সে মানুষে আসতে পারে না। এবং আমি দোয়া করি আপনারা সুস্থ থাকুন, এখন আপনারা দেশের সেবা করুন, এই আশা নিয়ে ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড ফল। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমন্ত্রণ জানাবো এই সুপারম্যানের সুপার কেয়ারার জনাব আতিক চৌধুরীকে টু সে a few words. Assalamu alaikum. I would like to say that in the borough of Tower Hamlets, the system we have in place for caring is second to none. We've experienced it ourselves, and all the people involved in this community are always behind their parents and their families. And I'm very proud of the British Bangladeshis throughout the country. Thank you very much. Ladies and gentlemen, আমরা বক্তব্য শুনলাম দবির চাচার। দবির চাচার জন্য আপনারা দোয়া করবেন যাতে করে তিনি এভাবে আমাদের সবাইকে আরো বেশি উৎসাহিত করতে পারেন, আরো বেশি বেশি করে কমিউনিটির সেবায় আরো বেশি সময় দিতে পারেন, তার জন্য দোয়া করবেন। Now I would like to request Mr. John এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার, টাওয়ার হ্যামলেটসের ইলেক্টেড ডেপুটি মেয়রকে স্টেজে আসার জন্য and to say a few words. টাওয়ার হ্যামলেটস আমাদের সবার, ব্রিটিশ বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রিয় কাউন্সিল এবং সবচেয়ে বেশি অধিষ্ঠিত কাউন্সিল, এবং সেই কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র। Good evening. Assalamu alaikum. Thank you very much to Tower Hamlets Carer Association for inviting us. Unfortunately, the mayor is ill, so he's not here today, but you have his full support. I would like to thank each and every one of you, the people of Tower Hamlets, for electing the mayor. And him and his administration has a very ambitious manifesto. As you have seen, we have already invested in free EMA, free bursary, and there are many other deliveries, investment that we are looking into. And one of the most important one, which is related to you, is free home care. We will be the only borough in this country to deliver free home care. So this one is coming very soon. So we need your support and your duas. Inshallah, আপনারা যে কাজ করা, আপনারা যে vulnerable মানুষের look after করা, এটা লাগে আমরা গ্রেটফুল। আমরা মনে করি যে কাজ একটা আপনারা করা, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা সম্ভব নয়, সবার লাগে করা এটা সম্ভব নয়। এর জন্য আমরা যে মেয়র বা আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনার সাথে আমরা আছি, আপনারা জনগণের মেয়র আপনারা লোকে আসেন, এর লাগে আমরা ফ্রি হোম কেয়ার ইনভেস্টমেন্ট করলাম ভেরি সুন। এটা অনেক হেল্প হইব, আপনারাও হইব, ভান্ডারবল মঞ্চের হইব। আপনারা আবার ধন্যবাদ জানাইলাম এবং আপনারা দোয়া চাইলাম। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার। এবারে আমি, ladies and gentlemen, I would like to request the next guest
of our ceremony, Mr. John McLean, to come to the stage. Mr. John McLean is the secretary for Tower Hamlets Unison. আপনারা সবাই জানেন Tower Hamlets Unison is একটি ইউনিয়ন এবং তারা এই কেয়ারারদেরকে নিয়ে তারা কাজ করে থাকেন। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. John McLean. Thank you very much for inviting me. Should have said, Assalamu alaikum. I'm Nam John McLaughlin. I'm the branch secretary to Hamlets Unison. I just want to say that carers provide some of the most important work in our community. And like health workers and like others, you've often been clapped, but claps don't pay the bills. And the respect that you're due, it's time it was shown in more than slaps on the back and people saying thank you to you. It was time it was shown in real respect for what you do. I was very proud that as Unison we promoted the Care Charter, which the council signed up to, but you doing the job know there is still an awful lot that has to be done for carers. And I always have to say that the people we rely on, with our children, with our elderly, with our people with disabilities, the people that we rely on to care for the most vulnerable people, yourself are due to be treated with respect. That's what the Carers Association has been working for these 12 years, and I hope that's something we can all unite about from this evening. Thank you. আমাদের এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অতিথিরা আছেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকে স্টেজে আসছেন, স্টেজের বাইরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অতিথি আছেন। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আসার জন্য এবং এই আজকের এই অনুষ্ঠানে সমর্থন দেওয়ার জন্য। সো ফিউ নেমস, মিস্টার মিসবাহ আহমেদ আমাদের সাথে আছেন, ব্রিটিশ বাংলাদেশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, কানিজ আশরাফি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বিবিটিএ, আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ শাহজাহান পাবলিসিটি সেক্রেটারি বিবিটিএ, জনাব তাজ ইসলাম ফর্মার এক্সিকিউটিভ মেম্বার অফ বিটিএ এবং প্রেসিডেন্ট অফ দি কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এবং আজকে আপনারা জানেন এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান করতে অনেক ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অনেকগুলি কোম্পানি, অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আজকের এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছেন। থ্রি সিস্টার্স কেয়ার, রেহানা বেগম ডিরেক্টর, আপনাকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। শ্যাডোল এন্টারপ্রাইজ, আশিক রহমান, পিপলস কেয়ার, শাহাদাত মনির, সাপোর্টিং ইন্ডিপেন্ডেন্স, রেজাউর রহমান অলি, পেট্যাপ, শাহিদুদ্দিন এন্ড শাবা বাশির, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড, ভিনটেজ, সোনারগাঁও রেস্টুরেন্ট, জান্না গ্রিল রেস্টুরেন্ট, ব্রাডি এন্ড কো, লন্ডন কলেজ অফ মার্কেটিং এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা বিরিয়ানি, কমিউনিটি ট্রান্সপোর্ট, ওয়ালথম ফরেস্ট, আপুলবি, ব্রিড বাজার, ফেইট ডিজাইন এন্ড প্রিন্টার্স সহ আর অনেকেই আপনারা সহযোগিতা করেছেন। Ladies and gentlemen, please put your hands together for all the sponsors, because without sponsor it's difficult. এই ডিফিকাল্ট টাইমে এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান করা ইটস হার্ড। সুতরাং অল স্পন্সরদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে সমর্থন দেওয়ার জন্য। নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট মিস Forina Begum to come to the stage. Miss Forina Begum, manager Three Sisters Care. I would like to request you to come to the stage and say a few words. Three Sisters Care, আমরা মনে করি আমাদের কমিউনিটির একটি গর্ব। তিনজন বোন মিলে এই চমৎকার সার্ভিসটি তারা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তাদের অবস্থান আরো বেশি সমুজ্জ্বল। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Forina Begum. Speech. Thank you, everyone. Just want to say thank you to all the carers, everyone out there doing care. You guys are amazing. You guys are doing the hard work, and we wouldn't have a job without you. So thank you so much for all your help during the pandemic, during every day you're going out of your way. Thank you. পরে হোক আমরা নেক্সট 35 আপনার লাগে
বলছি আপনারা অ্যাডভান্স দেখে রাখতে সব আগে আগে দেখে রাখতে না শুনি যেজন শুনি এরপরও কোন দেখো সব শুনি রিসিভার এন্ড চেকার। এবারে আমরা অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে সার্টিফিকেটগুলির নাম ঘোষণা করছি এবং যারা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তাদের নাম ঘোষণা করছি। Shiab Mustafa, accountant, BC Accountancy. I would like to request you to come to the stage. Shiab Mustafa কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য পরবর্তী সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য এবং রিসিভ করবেন শিহাব মুস্তাফা। শিহাব মুস্তাফা কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য এবং রিসিভ করবেন জনাব মোহাম্মদ আমিনুর চৌধুরী। জনাব আমিনুর চৌধুরীকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সার্টিফিকেট রিসিভের জন্য। আমিনুর চৌধুরী, ওকে, আমন্ত্রণ আসুন। আমিনুর চৌধুরী, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনোয়ারা বেগমকে স্টেজে আসার জন্য এবং তার সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য। আনোয়ারা বেগম, আনোয়ারা বেগমকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য এবং সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য। আনোয়ারা বেগমটা দোকা, আনোয়ারা বেগমটা দোকা দরকার সার্টিফিকেট দরকার। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই। আমন্ত্রণ জানাবো শুয়েব তনু কে স্টেজে আসার জন্য, ডিরেক্টর সাপোর্টিং ইন্ডিপেন্ডেন্স। শুয়েব তনুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য এবং শুয়েব তনু সার্টিফিকেট প্রদান করবেন জনাব আমিনুর চৌধুরীকে। শুয়েব তনুকে স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। শুয়েব তনু, এবারে আমন্ত্রণ জানাবো কাউন্সিলর আসমা ইসলামকে স্টেজে আসার জন্য। কাউন্সিলর আসমা ইসলাম, কাম টু দি স্টেজ এবং তিনি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। কাউন্সিলর আসমা ইসলাম, শি ইজ নট হিয়ার। আমন্ত্রণ জানাবো জনাব মাহবুবুর রহমানকে, পিপলস কেয়ার, ডাইরেক্টর পিপলস কেয়ার, জনাব মাহবুবুর রহমান। জনাব মাহবুবুর রহমান কে আছেন আমাদের সাথে? ওকে, জনাব মাহবুবুর রহমান, আপনাকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। জনাব মাহবুবুর রহমান এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন ফাউজিয়া আফরোজ। সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফৌজিয়া আফরোজ। ফৌজিয়া আফরোজকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য। ফৌজিয়া আফরোজ এবং সার্টিফিকেট প্রদান করছেন জনাব মাহবুবুর রহমান। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমন্ত্রণ জানাবো জনাব মোহাম্মদ নজরুল আমিনকে, সেক্রেটারি চিকসেন্ট ইস্ট ট্রাভেল। চিকসেন্ট ইস্ট, এটা কি ট্রাভেল? চিকসেন্ট ইস্টের জনাব মোহাম্মদ নজরুল আমিনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। মোহাম্মদ নজরুল আমিন এবং তিনি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। জনাব নজরুল আমিন সার্টিফিকেট প্রদান করবেন সাবিনা চৌধুরীকে। সাবিনা চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য and to receive her certificate from জনাব মোহাম্মদ নজরুল আমিনের কাছ থেকে। নেক্সট আসুননি মাইশা বেগম আসুন। কইতা না, ওয়েট রেদওয়ান হোসেন আইসুননি। ওকে, ওয়েট। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো জনাব রেদওয়ান হোসেন, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, ঢাকা দক্ষিণ
উন্নয়ন সংস্থা স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব রেদওয়ান হোসেনকে, এবং জনাব রেদওয়ান হোসেন সার্টিফিকেট প্রদান করবেন মিস হালিমা বেগমকে। মিস হালিমা বেগমকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য। সার্টিফিকেট প্রদান করছেন জনাব রেদওয়ান হোসেন। অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা পরবর্তী ধাপে যাওয়ার আগে আমাদের কাছে আমরা বলেছি আগেই যে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অতিথি আছেন, আমরা তাদের কাছ থেকেও কিছু বক্তব্য শুনবো। এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো চিফ এডিটর জনমত নিউজ উইকলি এবং ফর্মার প্রেসিডেন্ট লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব জনাব সৈয়দ নাহাস পাশাকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের সবার প্রিয় পরিচিত নাহাস ভাইকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে, আজকের এই যে কেয়ারারদের মিলন মেলা 12 বছর পূর্তি উপলক্ষে তার বক্তব্য, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, মিস্টার সৈয়দ নাহাস পাশা, চিফ এডিটর জনমত উইকলি এন্ড ফর্মার প্রেসিডেন্ট লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব। থ্যাংক ইউ ফারহান। আসলে আমি বক্তব্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তবুও যেহেতু ফারহান বলেছেন আমি মাত্র দুটো কথা বলি শেষ করব। আমি কেয়ারসদের অভিনন্দন জানাই আজকের এই গ্যাদারিংয়ের জন্য, এবং আগের বক্তারাও বলেছেন যে তারা যে ইম্পর্ট্যান্ট কাজগুলো আমাদের এই ওয়াইডার কমিউনিটিতে করছেন সেগুলো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এবং শুধু যে সেবা তারা দিয়ে যাচ্ছেন এই সেবা তারা দেওয়ার কারণে কমিউনিটিতে যে প্রভাব পড়েছে, আজকে হয়তো 20 বছর আগে আমাদের এরকম কোনো কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনও ছিল না, কেয়ারারের সংখ্যা কম ছিল। এখন আজকে এত বড় অনুষ্ঠান তারা করতে পারছেন, নিশ্চয়ই তারা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, এবং আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নাহাস ভাই আপনার চমৎকার স্পিচের জন্য। একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আজ থেকে কয়েক বছর আগেও কিন্তু এই কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশন বা আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি যে এত কেয়ারার আছেন, শত শত কেয়ারার আছেন, আমরা একটু আগে জানলাম যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলেই বা টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকার মধ্যেই প্রায় 4000 কেয়ারার আছেন। 4000। ওয়ান গুড থিং অ্যাবাউট ইট যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে যখন আমরা সামষ্টিকভাবে কোনো কিছু করি, আমরা যখন ইউনাইটেডলি কোনো কিছু করি, আমরা কোনো কিছু গড়তে পারি এবং আমরা কোনো কিছু একত্রে আমরা কোনো কিছু শেষও করে দিতে পারি। সো এই যে পাওয়ার, এই যে 4000 মেম্বার্সের যে পাওয়ার, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশন এই শক্তি, এই যে ঐক্যের শক্তি, এই ঐক্যের শক্তি আপনারা ব্যবহার করবেন। এবং আজকে বিশেষ করে যারা রাজনীতিবিদ এসছেন বিভিন্ন দল থেকে, টাওয়ার হ্যামলেটসের বিভিন্ন দল থেকে যারা রাজনীতিবিদ আসছেন, তাদের কানে আপনারা ঢুকিয়ে দিবেন যে আপনারা কি চান, এবং তারা যদি সমর্থন না করেন এই যে ইউনাইটেড ফোর্স, এই ইউনাইটেড ফোর্স কি ডেকে নিয়ে আসতে পারে ইন টাওয়ার হ্যামলেটস, তাদেরকে আপনারা পৌঁছে দিবেন আপনাদের বার্তা। যাচ্ছি পরবর্তী স্টেজে, পরবর্তী ধাপে আমাদের সাথে আছেন, বক্তব্য দিবেন আমাদের সবার পরিচিত এই টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজার জনাব শাহান চৌধুরী। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার ফর শাহান চৌধুরী। একটি কথা আমি বলি, এই যে আজকের এই আয়োজন, এই আয়োজনের আগে আপনারা জানেন যে এই টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি টিম দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, এবং তাদের মধ্যে আরো কয়েকজন নিবিড়ভাবে পরিশ্রম করেছেন যাতে করে আজকে সব অতিথিরা আসেন, ডিগনিটারিজরা আসেন, যাদের আসার কথা, যাদের অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার কথা তারা যেন আসেন, সবাইকে যেন তারা লুক আফটার করতে পারেন। এবং এই টিমের একজন হচ্ছেন জনাব শাহান চৌধুরী। আপনাদের সবার পক্ষ থেকে আরেকটি করতালি জনাব শাহান চৌধুরীর জন্য। Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you everyone joining with us this evening. It's a wonderful evening
And I would like to thank all of our distinguished guests, especially our sponsor, Three Sister Care, People's Care, Supporting Independence, Shunargar Student, Janna Grill, and so many others. আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সম্মানিত কমিউনিটির বিশিষ্ট গুণীজনরা উপস্থিত হয়েছেন। সময় স্বল্পতার কারণে আমি আমার বক্তব্যকে আগেই ঊর্ধ্ব করে নিয়েছি। কিছু সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এখানে এসেছেন যাদের নাম না বললেই না হয়। আমাদের মধ্যে আমাদের অনেক গুণীজনরা এসেছেন, ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, তারপর হেলাল আব্বাস ভাই, আব্দুল শুকুর ভাই, কাউন্সিলর কাহের চৌধুরী, তারপর আবদাল চৌধুরী, আখলাকুর রহমান লকু ভাই, আরও অনেক মানে কাউন্সিলর লিলু ভাই, এরপরে আমাদের এমপিরা, তারপরে আজরা, আঞ্জাম, মিসবা ভাই, লিটন চৌধুরী ভাই। আমার চোখ দিকেই যাচ্ছে, সব দিকেই আমি দেখতেছি সবাই আমার নিজের মানুষ। এরপরে নাস বাসা ভাই বক্তব্য তো দিলেনই, তারপরে মাহিবি চৌধুরী আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুল করার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন যে কয়েকজন মানুষ, তাদের নাম আমি ইতিমধ্যে বলতেছি। তো এরপরে আমাদের খালেক ভাই আছেন, তারপরে শেডুয়েল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আশিক রহমান ভাই আছেন, বাসির ভাই আছেন, অনেকেই। তো সুতরাং আমি যতই নাম বলবো ততই নামের সংখ্যা শুধু পরিধি বাড়তেই থাকবে। তো বিশেষ করে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটা এই এত সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য অনেক কষ্ট করেছেন যিনি দিনরাত, এবং যার মাধ্যমে আমরা এতগুলো স্পন্সরশিপের ব্যবস্থা পেয়েছি। উনি সাবেক স্পিকার জনাব আহবাব হুসাইন, যিনি 2010 সাল থেকে আমাদের সাথে এই কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনের জন্মলগ্ন থেকে আমাদের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। আমি জনাব আহবাব হুসেনের জন্য সকলের কাছে আহ্বান করতেছি, একটা জুড়ে হাতে তালি দিবেন। এবং আমাদের এই আজকের এই প্রোগ্রামটাকে সুন্দর করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করেছেন নাসির উদ্দিন ভাই, যিনি ক্যাটারার অ্যাসোসিয়েশনের কালচারাল সেক্রেটারি, এবং বাসির ভাই, যিনি গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডসের এডুকেশন ট্রাস্টের সেক্রেটারি, এবং আপাসান্তের ম্যানেজার সাহেব মতিউর রহমান সাহেব এখানে উপস্থিত হয়েছেন। মাহমুদ হাসান ভাই আসার কথা ছিল, বিশেষ কারণে তিনি আসতে পারেননি, অসুস্থ। জি, সুতরাং আমি আর আমার বক্তব্যগুলো লম্বা করব না, কারণ এখানে গ্রেটার পড়লেখা অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শামীম ভাই আছেন। তারপরে অনেকের যদি আমি তাদের পদবি বলতে যাই তাহলে মোটামুটি আর কেউ বক্তব্যই দিতে পারবেন না। বিশেষ করে ব্যারিস্টার আতাউর রহমান সাহেবের সব যদি বলতে যাই পদবি, তাহলে এখানেই অনেক সময় লাগবে। যার কারণে আমি ওই যাচ্ছি না। এখানে আছেন আমাদের ফেইথ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেসের মুসলিউদ্দিন ভাই সহ, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান ভাই সহ আরও অনেকেই। সুতরাং আমি আমার প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভাইদেরকে বিশেষভাবে আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং আমি এখন ফারহান ভাইকে দিচ্ছি, উনি ওনার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আমার কথাবার্তার মাধ্যমে অনেকের নাম আমি নিতে পারি নাই, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই জানেন যে এই রাফেল ড্র আছে এখানে। কারা কারা রাফেল ড্র কিনেছেন হাত তুলেন। Those who bought raffle draw tickets, দয়া করে হাত তুলুন আপনারা। কয়জন? 1 জন, 2 জন, 3 জন, 4 জন, 5 জন, 6 জন, 7 জন, 8 জন, 9 জন, 10 জন, 11 জন, 12 জন। সবচেয়ে লোডেড টেবিল নাম্বার 7, 13 জন। ওকে,
Okay, everyone. Okay. এমন কোন টেবিল আছে কি যে টেবিল রাফেল ড্র কেনা হয় নাই? এমন কোন টেবিল আছে কিনা? এমন কোন টেবিল আছে কিনা? নাই? ওকে। নাম্বার 5 কার টেবিল? You bought it. Oh, তো নাম্বার 5 তো এটা তো লোডেড টেবিল তো। আশিক ভাই and শাহিদ ভাই they are loaded. মনসুর আলী ভাই loaded. নাহাস ভাই I forgot. নাহাস ভাই মাইন্ড করবা যদি না কই তাই loaded. ওকে, আচ্ছা, যারা এখনো এই রাফেল ড্র টিকিট কিনতে চাচ্ছেন দয়া করে আমাদের ভলান্টিয়াররা আছেন, আপনি আত্মলোকা না না আমার ভাই আত্মলোকা, আপনি উল্টা করি আত্মলোকা ও ভাই দিদি অডিয়েন্সের ভাই চাই আত্মলোকা। রাফেল ড্র তার কাছে আছে এবং আপনারা এই রাফেল ড্র কিনবেন এবং আকর্ষণীয় গিফট আছে রাফেল ড্রয়ের। আমাকে বলতে মানা করা হয়েছে, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে রাফেল ড্রয়ের গিফট কি, বলা হয়েছে যখন যারা উইন করবেন তাদের জন্য এটি সারপ্রাইজ। সুতরাং আমিও জানি না আসলে রাফেল ড্রয়ের গিফট কি। তো আপনারা সবাই রাফেল ড্র কিনবেন, এটি অনেক বড় সহযোগিতা। ইউ ওয়ান্ট বাই টিকেটস? সি, আর কেউ আছেন কিনা রাফেল ড্র টিকিট কিনবেন? এনিওয়ান ওয়ান্টস টু বাই রাফেল ড্র টিকেটস? থ্যাংক ইউ। আমরা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ধাপে যাব। নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট দি নেক্সট স্পিকার টু কাম টু দ্য স্টেজ। Although তিনি এখন আর স্পিকার নন, তিনি সাবেক স্পিকার আমরা তাকে বলি, এবং যেহেতু আমাদের এখন একজন স্পিকার আছেন উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু হিম, তবে এই ভদ্রলোক, এই সাবেক স্পিকার, হি বিকেম এ স্পিকার ফর অল টাইম বিকজ হি নট অনলি স্পিক্স, হি অলসো হেল্পস লট অফ পিপল, এবং as well as তিনি তার ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে গত কয়েক বছর কমিউনিটির পাশাপাশি থেকে এই যে সংগঠনগুলি আছে, যে সমস্ত সংগঠনগুলির আরো বেশি এক্সপোজার প্রয়োজন এবং আরো বেশি কমিউনিটির কাছাকাছি আসা প্রয়োজন, তাদেরকে কমিউনিটির কাছাকাছি নিয়ে আসতে তিনি সহযোগিতা করেছেন। জনাব আহবাব হোসেন, ফর্মার কাউন্সিলর এবং স্পিকার, আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব আহবাব হোসেনকে স্টেজে আসার জন্য এবং সংক্ষেপে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ফারহান ভাই। আজকে অত্যন্ত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, আমরা সবাই এখানে এসেছি, এখানে উপস্থিত হয়েছেন সাবেক স্পিকার, অনেক কাউন্সিলর আছেন, সাবেক স্পিকার খালিস ভাই সহ কাউন্সিলর বৃন্দ যারা আছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা অতিথি আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে আমাদের জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অর্থ হচ্ছে মানুষের সেবা করা। দ্য সোল মিনিং অফ দ্য লাইফ টু সার্ভ দ্য হিউম্যানিটি। এই যে কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনের জবটা হচ্ছে একটা নোবেল জব, একটা পবিত্র জব। তারা যেভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করেন, মানবতার কল্যাণে কাজ করেন, আমরা ডিউরিং দ্য কোভিডে দেখেছি, কোভিড-19 দেখেছি তারা কিভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করেছেন। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজ করতে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন অনেক সময় কোভিড আক্রান্ত, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনারা দয়া করে একটা শুনুন প্লিজ। আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে চাই, মানবতার জন্য কাজ করতে চাই। আমরা সমাজে কিছু মানুষ আছে যে কেউ যদি উপরে উঠতে চায় তাদেরকে টেনে নামানোর ব্যবস্থা করে। আমরা জেলাসি হয়ে যাই, আমরা মানুষের বিরুদ্ধে সব সময় লেগে থাকি। এইটা থেকে আমরা দূরে থাকা উচিত। আমরা সব সময়, আমরা পারি আর না পারি কাউকে উৎসাহিত করতে, সাহায্য করতে, অন্তত তার বিরুদ্ধে কাজ করবো না, নিরুৎসাহিত করবো না। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা মানুষের পিছনে অযথা সমালোচনা করে কাটাবেন না। এই যে মহৎ কাজ আপনারা করেছেন, আপনারা দুইটা ওয়ে, আপনারা আল্লাহর কাছ থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড পাবেন, মানুষের কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ড পাবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আসার জন্য, ধন্যবাদ স্পন্সর যারা করেছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ আহবাব ভাই। Now I would like to request our next speaker to come to the stage, Mr. Chris Wall. He is a community activist এবং এই THC এর well wisher. Mr. Chris Wall, please come to the stage and say a few words. And I've seen you bought quite a lot of tickets, raffle tickets. Good evening, everyone. Thank you for having me here. It's a pleasure and a privilege. You know, we know that carers are such an important part of our community. You know, my own granddad passed away earlier this year. Couldn't have done it, you know, lived the last time in dignity without carers' help. And my wife's father as well is in full-time care. So,
what your profession is. It's not just close to my heart, but many of you, brothers, sisters, mothers and fathers, we know how important it is. And, you know, as a GMB union member, you know, Gary Smith is fighting for a £15 minimum wage, and we will see that, hopefully, with the next Labour national government. We'll be pushing for that. We understand that you guys need better conditions. We've heard it today from the Tower Hamlets Carers Association, that the 0 hours contracts and the short time that you guys have got to do your job is not enough. So we'll be here fighting for that. It's a privilege to be here. Thank you, Joglu, Shahan, Redwan. All of what you do is super important. And for the Labour Party, at the very least, you know, you're at the forefront of our thoughts. So thank you very much for having me. Privileged to be here. থ্যাংক ইউ ক্রিস ওয়ারল। নাও আমি এবার পরবর্তী স্পিকারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, লেবার গ্রুপ লিডার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলামকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং খুব সংক্ষেপে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, লেবার গ্রুপ লিডার, টাওয়ার হ্যামলেটস। Good evening. Assalamu alaikum. Lovely to see you all here tonight, this evening at the Carer Association. I think it's the 14th year celebration. Apology for lateness. Myself, a number of other councillors, we had to attend the Speaker's Charity Ball, which is happening at the Atrium. So it's a really important event supporting the Tower project. So we went there to show our support. So great to be here, lovely to be here. Nice to see lots of people. Now, the Carer Association, of course, I'm very close to them. So Joglubai, Shanbai, others, I know them really, really well. And they're very hardworking people. The Carer Association going on 14 years, now it's a long time. For an organization to last so long, you have to have dedication, leadership, and passion. I think the Carer Association have all of that, and therefore they've been able to sustain for 14 years. Now, the carers do an excellent job, as we know, in the community, caring for our vulnerable people. My mother recently last summer was diagnosed in hospital, and she had a carer temporarily for a few months. And I saw the value of having a carer to look after and support her. It's a noble job. We always say that people who do this job, they're hardworking people, they're there to support vulnerable people, and we say that, you know, they will get benefit hereafter, because as Muslims, we believe in charity work and caring for our mothers and our vulnerable people. When a Labour Council, going back a few years now, we met with the Carer Association, we listened to you. You had some issues with the what you call it, the zero-hour contract, and overtime and so on. We did put in £1 million from the Unison Ethical Charter Fund to support the carers, so that we made a substantial contribution towards your work. And I'm sure there are many more challenges that you have and you will face. And I think, you know, together in partnership, we can overcome some of those challenges. So can I congratulate you all again on your 14 years, and I'm sure we'll work together again in partnership closely as we've done in the past. And I wish you all the best of luck for the future. অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব সিরাজুল ইসলাম। এবারে আমরা যাব পরবর্তী সার্টিফিকেট প্রদান পর্বে। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব আব্দুল বাসিরকে, জেনারেল সেক্রেটারি, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট, কে স্টেজে আসার জন্য, এবং জনাব আব্দুল বাসিরের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন শামসুন নাহার আহমেদ। শামসুন নাহার আহমেদকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টু রিসিভ দি নেক্সট সার্টিফিকেট। আব্দুল বাসির জেনারেল সেক্রেটারি স্টেজে আছেন এবং শামসুন নাহার। নাম কি তার? শামসুন নাহারের পক্ষ থেকে জুহেল আহমেদ সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই। আমন্ত্রণ জানাবো এবার স্টেজে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক কাউন্সিল লিডার এবং সাবেক কাউন্সিলর জনাব হেলাল উদ্দিন আব্বাসকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সট পরবর্তী সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য, এবং পরবর্তী সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন পরবর্তী সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাবো দিলরুবা খান। দিলরুবা খান কে আছেন আমাদের এখানে?
Dilruba Khan? Do you have Dilruba Khan here? She's coming. Okay, she's coming. অসংখ্য ধন্যবাদ। দিলরুবা খান সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন জনাব হেলাল উদ্দিন আব্বাসের কাছ থেকে। দিলরুবা খান আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি আমাদের মাঝে আসছেন এবং পরবর্তী সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য তিনি জনাব হেলাল উদ্দিন আব্বাসের কাছ থেকে তিনি সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই। এবারে আমি আমন্ত্রণ জানাবো কাউন্সিলর ইকবাল হুসাইন। ওকে, কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন এখানে আসেননি। আমন্ত্রণ জানাবো কাউন্সিলর সাবিনা খানকে স্টেজে আসার জন্য। কাউন্সিলর সাবিনা খান, কাউন্সিলর সাবিনা খানকে I would like to request her to come to the stage to hand out the next certificate এবং নেক্সট সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন আসিয়া হুসাইন। আসিয়া হোসেনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। আসিয়া হোসেন সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন সাবিনা খানের কাছ থেকে। আসিয়া হোসেন কি আছেন আমাদের মাঝে? আসিয়া হোসেন আছেন? ওকে, আসিয়া হোসেন আসছেন এবং আসিয়া হোসেন সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন কাউন্সিলর সাবিনা খানের কাছ থেকে। আসিয়া হুসাইন সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন কাউন্সিলর সাবিনা খানের কাছ থেকে। পরবর্তীতে আমন্ত্রণ জানাবো জনাব নাসির উদ্দিনকে, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জনাব নাসির উদ্দিনকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসার জন্য এবং একই সাথে সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন জনাব তৌজিয়া রহমান। জনাব তৌজিয়া রহমানকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসার জন্য, স্টেজে আসার জন্য এবং সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য। তৌজিয়া রহমান সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন নাসির উদ্দিনের কাছ থেকে। তৌজিয়া রহমান, প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার ফর তৌজিয়া রহমান এন্ড নাসির উদ্দিন। পরবর্তীতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কাউন্সিলর আহমেদুর রহমান খান, ব্ল্যাকওয়াল এবং কিউবিট টাউন ওয়ার্ড। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যারিস্টার আতাউর রহমানকে, চেয়ারপারসন গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলকে স্টেজে আসার জন্য। জনাব ব্যারিস্টার আতাউর রহমান কমিউনিটির প্রিয় মুখ। বিভিন্ন বিষয়ে, কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয়ে আমরা সবসময় আতা ভাইকে জ্বালাময়ী উপস্থাপনা করতে দেখি। আজকে তিনি সার্টিফিকেট প্রদান করতে এসেছেন এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন জনাব আহাদ মিয়া। জনাব আহাদ মিয়া কে আছেন আমাদের মাঝে? জনাব আহাদ মিয়া সার্টিফিকেট প্রদান নেয়ার জন্য জনাব আহাদ মিয়াকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি কি আছেন জনাব আহাদ মিয়া? আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নূর জাহানকে, মিস নূর জাহান। মিস নূর জাহান কি আছেন আমাদের মাঝে? নূর জাহান, নূর জাহান কি আছেন? ওকে, ব্যারিস্টার আতাউর রহমানের কাছ থেকে ওকে, আতাউর রহমানের সার্টিফিকেট আমি অনুরোধ করব জনাব শাহান চৌধুরীকে গ্রহণ করার জন্য। জনাব শাহান চৌধুরী গ্রহণ করছেন নূর জাহানের সার্টিফিকেট ব্যারিস্টার আতাউর রহমানের কাছ থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান যেখানে অনেক মানুষের আয়োজন এবং অনেক মানুষের উপস্থিতি স্টেজে এবং স্টেজের বাইরে, আপনারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ সম্মাননা প্রদান করবেন জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম। আমি জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলমকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, প্রেসিডেন্ট টা হামলেটস কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশনকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শেষ সম্মাননা প্রদান করার জন্য। এবং আজকের এই আয়োজনকে ঘিরে আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে অনেকে অনেক পরিশ্রম করেছেন, বিশেষ করে কমিউনিটির এই যে একটি সেক্টর, যেই সেক্টরের হয়তো মিডিয়ার ভাষায় আমরা বলি যে গ্ল্যামার নেই, কিন্তু ইম্পর্টেন্স লাইফ এন্ড ডেথ, আমাদের জীবন এবং মৃত্যুর মতো গুরুত্বপূর্ণ এই সেক্টরটিতে আজকে এত বেশি অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করেছেন জনাব আহবাব হুসাইন।
জনাব আহবাব হোসেনের জন্য জোরে করতালি। অ্যাপ্রিসিয়েশন সার্টিফিকেট ফর কমিউনিটি ওয়ার্ক রিসিভ করছেন জনাব আহবাব হোসেন এবং প্রদান করবেন জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম। জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম প্রদান করছেন সার্টিফিকেট জনাব আহবাব হোসেনকে। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আহবাব ভাই এবং যারা অর্গানাইজার ছিলেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নাও পরবর্তী সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পপলার এবং লাইম হাউসের এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আফসানা বেগম। I would like to request Afsana Begum to come to the stage and hand out the next certificate. এবং সার্টিফিকেট রিসিভ করবেন জনাব আব্দুল কাদের। জনাব আব্দুল কাদের সার্টিফিকেট রিসিভ করছেন আফসানা বেগমের কাছ থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই। যেহেতু আফসানা বেগম আমাদের মাঝে এখন আছেন, উপস্থিত আছেন, I would like to request Afsana Begum to come here and say a few words on this occasion, and thank you for your attendance today. Thank you. It's okay. I said it. Assalamu alaikum. Thank you, Farhan Bhai. Distinguished guests, speakers, dignitaries, executive committee members, and all members of the Tower Hamlets Carers Association, Assalamu alaikum and good evening to you all. I think I wanted to begin by just acknowledging something that maybe hasn't been acknowledged in some of the speeches that have been said so far. We've been through an awful lot in the last 2.5 years. And it's amazing that we've been able to come together after so long and for the Carers Association to keep going throughout these difficult years as well, especially through the pandemic. And I wanted to acknowledge that firstly, because that must be something that is resting very heavily in our hearts, especially for those of you that are carers and have looked after so many people and made so many contributions and sacrifices throughout the pandemic. I think we cannot underestimate the crisis that we face politically, locally, regionally, and nationally. It's not over, it's continuing, and there are many challenges ahead of us. We see that in the way that the government is passing through legislation, draconian measures after measures, attacking our rights, our human rights, including our workers' rights as well. That's all of you that are working day and night, round the clock, to look after other people. Now, we know that the negligent COVID decisions led to so many losses, and we've lost so many people that should be in this room today. But it's also the work and contributions that you all did to try and save those lives, to try and look after people, that has meant so much, I think, to local people. And I know that the disproportionate burden of the pandemic and suffering was actually on all of you, particularly those of you from ethnic minority communities, particularly those of us from the Somali community and the Bangladeshi community as well. We've disproportionately suffered throughout the pandemic. And I think it's important to recognize that tonight, how much you've achieved and how much you've come through in the last few years. Now, whilst the world has seemed to have moved on, I think it's important for us to recognize those contributions and also celebrate the achievements of those of you that have come through with qualifications, those of you that have contributed and are being recognized tonight. Congratulations to all of you that have achieved so much. And I know more broadly in the UK as well, we know that there are challenges in terms of many injustices that workers are facing. Those of you that are working as carers, those of you that are from the Bangladeshi community, the Somali community, we know that you face and you have to take home some of the lowest pay in this country. That's a huge injustice.
No matter how many hours you work, whether that's 35 hours, 50 hours, 70 hours a week as carers, as part-time carers or full-time carers, you're just not getting enough money for the quality of the work that you do. And that's a huge injustice in the UK. And I want to say from my position as one of the UK MPs, but also of British Bangladeshi origin, that I will make it my duty and my responsibility to continue to fight for better pay, to continue to fight for a living wage of at least £15 an hour, to make sure that we fight against make sure we fight against zero-hour contracts. That's a huge injustice that should have never happened. And when the government attacks us and says, people are unemployed, we can sort that out, we just need to make sure people are in employment. That's wrong. That's wrong because people are in employment. They're in universal credit because they're not getting paid enough, so they have to claim benefits, and they're also working as well below and living below the standards that they should be. And I would just want to say as well, I mean, something that I often look at, I mean, actually among this room, there are a lot of Bangladeshi men that I can see. You actually also suffer a huge injustice in terms of pay. And data from the Office of National Statistics continues to show that Bangladeshi men in particular have some of the lowest median pay in the entire country compared to any other ethnic group. And that's something also that I want to take forward and work with the Carers Association to tackle in terms of this injustice. So as I've said, on top of my agenda as your MP will also always be about empowering communities from the grassroots up, tackling the issues that matter to us all, because if you're on low pay, if you're on zero-hour contracts, you can't contribute in the way that you'd like to your family, to your household, and to your communities. And I know that there's more hardship to come with austerity. We faced so much austerity in the last decade, in the last 12 years, and now the government have announced measures that are going to make it even more difficult. But what I am hopeful about is the fact that there's so many of you in this room today, from all different backgrounds, from all different walks of life, and I think that the unity that the organization here pulls together and brings through is going to be really crucial for the next few years ahead. It's the unity that's going to make sure that we can challenge the injustices, that we can challenge the government when it's pushing through measures that are not going to work for our communities in particular. And that's something that you'll find me standing together with you on. I'm just going to say a few words in Sylheti because we're in quite a diverse room. As I was saying, I mean, I think that আমরা community মাঝে আমি দেখছি অনেক research show করে, even আমরা 5 years পরে 10 বছর পরে that আমরা hourly pay যেটা is very low. And for carers that are so it's incredibly low as well. And যারা Bangladeshi community থেকে, Pakistani community থেকে, ethnic minority community থেকে, either সমাজে it's a huge injustice. Then people continue to take home very low pay. So that's going to be on top of my agenda, empowering communities that we can challenge this injustice. And I think organizations that are from Khoroise 2010, after you're still going strong, 2010 up to now, last 2.5 years, obviously pandemic or organizations like this, fragment but actually after you've gone stronger. And I think to be able to bring together Onekre in this room is important sign for the future that there is hope. And hopefully with this unity, we can move together forward. And one final note, Amir Khoimu, is just a big thank you to the Carers Association, the entire executive committee, Mr. Nurul Alam, the General Secretary, the executive committee, the former executive committees of Khan, Shanbai, and everybody for inviting me, for engaging me in this topic, and engaging me on the important issue of carers' rights and workers' rights. Inshallah, we'll be continue to engage with you all and working with you going forward. But I pay tribute to your work and your hard work and sacrifices over the last 12 years to bring the organization to where it is. And I thank the members as well for staying engaged through this difficult period. There are difficult times ahead, but together we'll be able to move forward together. Thank you. Assalamualaikum. Thank you very much, Afsana Begum MP, always for your inspiring speech and your effort to engage the community. অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এবং একই সাথে আপনার টায়ারলেস কর্মকাণ্ডের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের জনগণের প্রতি। দর্শক, সম্মানিত অতিথি, এবারে আমাদের মাঝে আরেকজন অতিথি আছেন, জনাব মতিউর রহমান, সার্ভিস ম্যানেজার, আপাসন। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব মতিউর রহমানকে স্টেজে আসার জন্য। এবং আপাসন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের কমিউনিটির আরেকটি, এই সেক্টরের আরেকটি গর্ব এবং স্তম্ভ বলা যায় এই আপাসনকে, যারা দশকের পর দশক ধরে আমাদের কমিউনিটির অটিস্টিক এবং যারা ডিসেবলড আছেন এবং যাদের কেয়ার প্রয়োজন
তাদেরকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এই আপাসানের সার্ভিস ম্যানেজার জনাব মতিউর রহমান। Thank you, Farhan Bhai. Assalamu alaikum, good evening, everyone. Ladies and gentlemen, community leaders, political leaders, all carers, you are heart of our all service providers. A huge congratulations and a round of applause for all our care workers first, please. Just a few words for our carers. A career in health and social care lets you truly make the significant changes in their life, most vulnerable people in our community, in their family. You have been meeting different people in a day in, day out. You have an opportunity to make the significant changes in individual life. And I'm sure you've been doing it in more passionate way, more dedicated way, and with your commitment. And you have shown your commitment during the pandemic. I truly appreciate your contribution. Without your contribution, your commitment during the pandemic, we as a service provider, it wouldn't be possible. So huge appreciation, and I truly salute your contribution towards our community and vulnerable people. A truly and fantastic event organized by Tower Hamlets Carers Association, and I would like to thank you, Nurul Alam and his team. Thank you very much on behalf of APESAN. My CEO, Mr. Mahmoud Hassan, he was unable to attend today here, and that's why I'm representing APESAN. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য। এবারে আমাদের অনুষ্ঠানের আপনারা জানেন যে শুরুতেই আমরা যখন অনুষ্ঠান শুরু করি অনেকেই সময়মতো এসে পৌঁছতে পারেননি, তাদেরই একজন আমি এবার স্টেজে আমন্ত্রণ জানাবো পরবর্তী সার্টিফিকেট নেয়ার জন্য, এবং সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথমে কাউন্সিলর লিলু মিয়াকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং পরবর্তী সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য। এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন মিসেস হামিদা বেগম, তার পক্ষ থেকে জনাব শাহান চৌধুরী সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন এবং সার্টিফিকেট প্রদান করছেন কাউন্সিলর লিলু মিয়া। জোরে একটা করতালি আমাদের আজকের স্টেজের এই দুই অতিথির জন্য। এখন আমরা অনুষ্ঠানের সত্যিকার অর্থে প্রায় শেষ পর্যায়ে, এতক্ষণ ছিলাম প্রায় শেষ পর্যায়ে, এখন সত্যিকার অর্থে প্রায় শেষ পর্যায়ে, কারণ অনেক লম্বা ইভেন্ট। I've got a list of around 120 people in this script, এবং আপনারা দেখেছেন সবাই ধৈর্য ধরে এই 120 জন মানুষ তারা স্টেজে এসেছেন, সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন, সার্টিফিকেট দিয়েছেন, অনেকে বক্তৃতাও দিয়েছেন এবং সেই বক্তৃতা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তারা দিয়েছেন। তাদের সবার জন্য একটা জোরে করতালি। আজকে যারা স্টেজে এসেছেন, সার্টিফিকেট নিয়েছেন এবং সার্টিফিকেট দিয়েছেন এবং যারা স্পিচ দিয়েছেন। Finally, we have got a very special guest here. Last but not the least, of course, our very own, the first British Bangladeshi MP, Rushnara Ali MP. The house says it all. I mean, I don't have to say anything. I'm not going to say anything extra on your behalf. Well, thank you very much, Farhan. It's lovely to see you. And good evening, everyone. Former mayors, my fellow MP Afsana Begum, councillors, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm very sorry I haven't been able to come from the beginning of the event. I think this organization is very special to us in this community. And it's wonderful to be here to celebrate 12 years of everything you've done to protect and support people in this area and beyond. And as Afsana said earlier, the community has suffered a great deal
We lost many loved ones, and that includes carers. And I know that we'll never forget them. And all of us have dreadful memories of losing people close to us during the pandemic. And of course, carers were at the forefront of trying to save lives and protect people. So thank you all for everything you've done, not only during the pandemic, but throughout the years. We are incredibly grateful to you. And on behalf of my constituents and the whole community, thank you. Let's give our carers a big round of applause. And as you've already heard, and you know very well, carers are not paid enough. They are not given enough support. And there's more pressure on them to do more for less, and that is just not acceptable. We are seeing a massive crisis created by this Conservative government in our National Health Service and in the care profession. That's got to stop. It is not acceptable for carers to work twice as hard for even less, and huge amounts of pressure. And that's why the pressure group and the campaigning that you do is so important. What we need to see alongside the National Health Service is a national care service with proper salaries, proper protections, and proper support for care workers. The profession needs to be properly supported, and it needs to be receiving the prestige that we know you provide by caring for people. All of us, in different ways, need care and will need care. And that's why it needs to be on a par with the National Health Service. One of the things that's happened with the pressures on the health service and in the hospitals is that because of a shortage of carers, because of the underinvestment into local authorities and in the care profession, hospitals are having to keep those who could be discharged in hospital for longer. And that's creating a lot of pressure on hospitals like the Royal London and other hospitals across our trusts. So one of the things I've been campaigning on with the Labour Party, with my Labour colleagues, is to make sure the government provides additional funding to local councils so that they can pay for carers to help discharge people from hospitals. Otherwise, we're going to see more and more pressure on the hospitals. Make no mistake, the small amount of money, and it needs to be more, that the government recently committed to in the autumn statement was because of that pressure. And it does now mean that some additional funding will be provided to local councils so that they can use carers to get people out of hospitals and be cared for at home when they don't need to be in hospital. If we can get Labour into government in the next general election, our priority will be to make sure the care profession is properly supported and properly harnessed so that the National Health Service and the care profession can work hand in glove to protect people, to support people, so that their recovery is one that can be properly supported. That is not what's happening. There are 7 million people on waiting lists, there are people waiting for treatment in hospitals, and there are people waiting then when they're discharged to have carers supporting them. Your profession is one of the most important professions in our country, but it's not being valued, it's not being properly supported. So our pledge, if we can get into government, is to make sure, as you've already heard, is that we pay people properly, we make sure you have proper rights and protections, and that the National Health Service is properly funded and supported alongside the care service. So thank you all very much for everything you've done. And we stand ready to continue to work with you in our national parliament, but also locally to support you, to campaign with you so that you have better protections, better rights, better salaries. And as we face a cost of living crisis, that becomes even more important. আপনারা যত কাজ করছেন আমরা কমিউনিটির জন্য
আমি জানি যে আমরা প্যান্ডেমিকের সময় বেশি কষ্ট করছেন আমরা অনেক কনস্টিটিউয়েন্ট আমার কনস্টিটিউয়েন্সি প্লাস আফসানার কনস্টিটিউয়েন্সি আমরা বাড়া ইস্ট লন্ডন বাড়া যতটা আছে অনেক মানুষের বিপদ আপনারা তাকছেন সাহায্য করছেন এটা কেউ বলতে পারতো না কোনোদিন থ্যাংক ইউ আপনারা ধন্যবাদ জানাইলাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম I always wait for the last bit, the last 30 seconds or 1 minute of her speech is basically creates the whole atmosphere of British Bangladeshi spirit. Thank you so much. We have got two wonderful people in our room. The first British Bangladeshi MP, Rushnara Ali, and Afsana Begum MP. Please put your hands together for both of them. When we're together, we celebrate. আজকে আমরা এই দুজনকে একসাথে পেয়েছি এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য এবং একই সাথে আজকের এই চমৎকার আয়োজনকে আরো সফল করার জন্য আমাদের অনেক অতিথি এসেছেন এবং যাদের নাম ঘোষণার জন্য আমি আমাদের শাহান ভাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম এগেইন। আমাদের আসলে প্রোগ্রামটা শেষ পর্যায়ে এবং সবাই হাংরি আমরা বুঝতে পারতেছি যার কারণে শর্ট করতেছি। তো ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আগেই ছিলেন আব্দুল আহাদ চৌধুরী হিউম্যান রাইটস ইউকে, তারপর আমাদের দেলওয়ার হুসাইন বাই বাংলাদেশ সেন্টারের সেক্রেটারি, তারপর ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন কাউন্সিলর রুকসানা বেগম, কাউন্সিলর আসমা ইসলাম, কাউন্সিলর মাইশা, কাউন্সিলর and ex-speaker Sabina Akhtar, Councillor Amy, Adam, ex-councillor Motinujjaman, Imran Hussain, and Councillor Shubho Hussain, and Khalisuddin Bhai Shoho, আরো অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে আমি সবার নাম বলতে পারতেছি না। আর ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে আগেই বলে গেছি যে কাউন্সিলর কাহার চৌধুরী আছেন এবং সিএলপি সেক্রেটারি ক্রিস ওয়ার্ল্ড উনি শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে আছেন। তো আমরা আসলে সবাইকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিতে পারিনি, এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কারণ সময় স্বল্পতার কারণে। আমরা চাচ্ছি যে আমাদের আগের কথাবার্তা ছিল যে 9:30টার মধ্যে আমরা সবকিছু শেষ করব ইনশাল্লাহ। তো আমি এখন ফারহান ভাইয়ের কাছে হ্যান্ড ওভার দিচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের আজকের টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সেক্রেটারি এবং আপনাদের যে কার্যকরী কমিটি আছে বা এক্সিকিউটিভ কমিটি আছে, আপনাদের সবাইকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দয়া করে খুব দ্রুত যদি আপনারা আসেন তাহলে আমরা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ধাপটি আমরা সম্পন্ন করতে পারবো। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক ডেপুটি স্পিকার এবং কাউন্সিলর, বর্তমান কাউন্সিলর জনাব ওহিদ উদ্দিন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওহিদ আসার জন্য এবং ওহিদ ভাইকে আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং খুব সংক্ষেপে আপনি আমাদের আজকের কেয়ারারদের উদ্দেশ্যে খুব সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার ফর কাউন্সিলর ওহিদ আহমেদ। এবং একই সাথে আমি আমন্ত্রণ জানাবো টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই সুযোগে আপনারা সবাই স্টেজে চলে আসবেন এবং পরবর্তীতে আমরা আমাদের দুজন এমপি আছেন এবং আরো যারা ভিআইপি আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা ফটো শুট করব। Ladies and gentlemen, ওহিদ আহমেদ। Thank you, Farhan. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. I will be very, very brief. Obviously, just I'm the meeting just coming to an end, so I should not take any further time. Just dhanyabad janairam jara just a previous speaker has said that during pandemic, আপনারা যে কেয়ার ওয়ার্কার করলে যে আমাদের কমিউনিটি যে সার্ভিস দিছেন, it is obviously something we all proud of. আমি পার্সোনালি দেরিতে আইসি কারণ আমি আরেকটা ইভেন্টও আসলাম আর শরীরও খারাপ না, তারপরেও আপনাদের তো সম্মানে লাস্ট মুহূর্তে হইলো আমি জয়েন করতে পারছি, লাগে নিজের প্রাউড মনে করলাম। আপনাদের লগে আমরা আছি ইনশাল্লাহ। কমিউনিটি এজ এ হোল, আপনারা কেয়ার ওয়ার্কার হল, আপনারা কমিউনিটির পার্ট। উই আর ওয়ান কমিউনিটি ইন টাওয়ার হ্যামলেটস। অবভিয়াসলি আমরা সার্ভ করতাম চাইলাম পুরা কমিউনিটিরে। আপনাদের সার্ভিস দিচ্ছেন আমরা কমিউনিটির লাগে আমরা গ্রেটফুল, আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গ্রেটফুল এবং আমি পার্সোনালি আপনাদের কাছে গ্রেটফুল। থ্যাংক ইউ অ্যাগেন। আসসালামু আলাইকুম।
অসংখ্য ধন্যবাদ। কার্যকরী কমিটির আপনারা সবাই কি আছেন? এক্সিকিউটিভ কমিটি সবাই কি আছেন এখানে? প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারার, অ্যাডভাইজার্স? এই টিমের জন্য জোরে করতালি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার পরিশ্রমের জন্য এবং সবাই একে অন্যকে সহযোগিতা করার জন্য, যাতে করে আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। এবং সকল সার্টিফিকেট আলাদা করে আমদানি করে যারা সার্টিফিকেট পেয়েছেন, এবার আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। যারা সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে, যারা সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্টেজে আসার জন্য। সার্টিফিকেট সহ, সার্টিফিকেট সহ। উইথ দ্য সার্টিফিকেট প্লিজ, যারা সার্টিফিকেট পেয়েছেন তারা সার্টিফিকেট সহ আসবেন। সার্টিফিকেট ছাড়া আসলে পরবর্তীতে ছবি তুলবেন, বাট এখন যারা সার্টিফিকেট নিয়ে আসবেন তারা ছবি তুলবেন। আপনারা সামনে হোক, আপনারা সামনে হোক, সামনে হোক, আপনারা সামনে হোক, মহিলা সামনে হোক, আপনি উঠতে দিতে সামনে হোক, আপনি ওনা হোক, ওনা হোক ভাই, আপনি ওনার সামনে হোক, আপনি আমার লাগান, আয়ুকা আপনি পাঠিয়ে আমার লাগান। এইভাবে ধরো, হ্যাঁ ঠিক আছে, কোন কমাই দাও, হ্যাঁ চুজ স্টেপ মানে যারা পিছে আছেন সার্টিফিকেটটা ওনা রাখো, উপরে রাখো সার্টিফিকেটটা। ইয়েস, উপরে আরেকটু উপরে, ইয়া দ্যাট লাইন প্লিজ। সবাই পাশে দখল তুলিও, তোমাদের মাথানো সবাই সাথে লোক মাখো হইছেই তো না। অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনো রাফেল ড্র টিকিট কেনেননি, আপনাদের জন্য এখনো সুযোগ আছে রাফেল ড্র টিকিট কেনার এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার উইন করার। একই সাথে আমাদের খাবার সার্ভ করা হবে, সুতরাং আপনারা নির্দিষ্ট আসনে আপনাদের যে যে সিট আছে সেই সিটে বসবেন এবং খাবার উপভোগ করবেন। থ্যাংক ইউ। আজকের এই প্রোগ্রামে আপনারা সুন্দর সার্থক করার জন্য কাইন্ডলি একটু সাইলেন্ট থাকেন। আমার এখানে একটা কারেকশন আছে, এখানে আমাদের কাউন্সিলর রেবেকা সুলতানা, ওই জায়গায় আমি রুকসানা
উল্লেখ করেছিলাম, তো সুতরাং অ্যাপোলজি। আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের রুহুল ভাই চলে আসছেন, আমাদের মিশুর রহমান, রাফিকুল্লাহ ভাই, বাবু ভাই সহ আজকের এই প্রোগ্রামে যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আপনাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। সকল কেয়ার এজেন্সির প্রোভাইডারদেরকে অশেষ কৃতজ্ঞতা। উপরে আমাদের অনেকগুলো সিট আছে, আপনারা উপরে বসতে পারবেন এবং আমাদের এই কমিউনিটির সকল প্রকার সকল শ্রেণী পেশার যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। ইতিমধ্যে আমাদের